इन्हां 9 इंद्रियां दे द्वारा कोई भी हलचल करता है, उस हलचल का असर इस दे मन के उत्ते पैंदा है। हलचल भावें अखां द्वारा की गई होए, भावें हत्थां द्वारा की गई होए, भावें कन्नां दे द्वारा कुछ अंदर गया होए, जां फिर मन ने कुछ सोचा होए, कुछ भी हलचल अंदर हुंदी है बाहरी तौर ते या अंदर, उसे दा ही संस्कार मनुख दे मन उत्ते नालों नाल ही बन जाता है। जां मैं इस नूं दूजे अर्थां विच इवें कह दियां, मनुख जो कुछ भी हुणे करेगा ਉਹਦਾ फर्क नालों नाल ही पै जाएगा, नालों नाल ही। जे चंगा कर्म हुण कीता है, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं ਉਹਦਾ फल किते कल नूं जाके मिलेगा, ऐसा नहीं है, नालों नाल ही मिल जाएगा। माड़ा कर्म अज कीता है, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं माड़े कर्म का जिहड़ा असर है वो 2 दिनां बाद विखेगा, नालों नाल ही विख जाएगा। गल ये है, पहला असर मन दे विच सूक्ष्म हुंदा है, जिहड़ा जिहड़ा मनुख दृष्टा है उहदी ते पकड़ विच ये चीज़ आ जाती है। दृष्टा का मतलब उहनूं कहिंदे ने जिहड़ा अपने मन दे विच हो रहीआं हलचल नूं वेख लैंदा है, उस नूं ते नालों नाल ही पता लग जाता है मन विच अज की हलचल हुई है। इत्थों तई वो मनुख अपने मन विच आउण वाले विचारां तो हिसाब भी लगाउणा शुरू कर दिंदा है, ये विचारां दा केंद्र कित्थे है, ऐसे विचार क्यों आए ने दिमाग विच। ये गल वैसे मैं उस मनुख दी कर रहा जिहदा मन बड़ा निर्मल हो गया। ओ कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, ये उस दी गल है जिसका मन बड़ा निर्मल हो गया, उन्होंने नालों नाल ही पता लग जाता है। जो अज कीता है, हुणे कीता है, असर नालों नाल ही है, पर पहला असर सूक्ष्म हुंदा है, सूक्ष्म हुंदा है। वड्डे तौर ते असर जदों जिंदगी विच मुश्किलां परेशानियां आ जांदियां ने उदों विखदा है। फिर असीं कहने माड़ा तो कुछ किया नहीं, जिंदगी च हो पता नहीं क्यों रहा, नहीं हो तो बड़े चरदा रहा सी, ये तो हुण विख गया है सामने। बस जिहड़े मनुख बड़े सूक्ष्म आत्मा के पद्धर ते जिउंदे ने, आत्मा के तल ते जिउंदे ने, वो तो अपने मन दे विच होण वाली हर गल नूं नालों नाल वहिंदे रहिंदे ने। जिहड़े मनुख शरीरिक तल ते जी रहे ने, सिर्फ शरीर दे, उन्होंने नहीं पता लगता, जो भी बोलते ने, जो कुछ भी करते हैं, एवं बोली जाते हैं अचेत। अपने मन ते उन्हों कोई काबू नहीं, अपनी जुबान के द्वारा किहड़े वो वचन बोलते हैं उन्होंने याद ही नहीं रहते, पता ही नहीं रहता। भाव हजे ती विचार ही नहीं कर रहे मन में, ये सोचना चाहिए है, ये नहीं सोचना चाहिए, ये बोलना चाहिए है, ये नहीं बोलना चाहिए, ऐसा विचार उन्हां दे मन में नहीं आता। कारण की है, हजे जिहड़ा मन है वो तिलकणबाजी विच है, हजे वो निर्मल नहीं होया। जिवें लोहे दे उत्ते ग्रीस लगा होए ना, उहदे ते फिर कोई भी चीज़ ठहरदी नहीं, तिलक जाती है। जदों तई मन दे उत्ते विकारा रूपी ग्रीस लग्या होए ना, फिर गुरु की बंदगी दे शब्द, गुरु के शब्द उहदे विच ठहरदे ही नहीं। जिवें टिब्बियां दे उत्ते पानी नहीं ना ठहरदा, विकारी मनां दे विच गुरबाणी भी नहीं ठहरदी, नहीं अर्थ बनते उहदे, नहीं विचार बनते, रुकदी नहीं है। फिर बार बार पढ़ी जाने, सुनी जाते हैं, बस इत्थों तो ही असर रहिंदा है, फिर खत्म हो जाता है। पर यदा मतलब ये नहीं है ये असर होएगा नहीं, नहीं अज संगत कीती है, अज असर होया है, कल नूं फेर करांगे, कल नूं फेर होएगा। ये हुंदा जाए, जिवें एक साइड चों टैंकी भर रही है,
ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਚੋਂ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਧਰ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਭਰੀ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਰੇਗੀ ਕਿੱਧਰੋਂ? ਉੱਧਰੋਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 20-25 ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਰੋਜ਼ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਰੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਖਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਰੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਵੈਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੇਜ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਰੇਜ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੇਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੈਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਮਨ ਕਰਦਾ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ 2 ਜਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਰਾਹ 'ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਟੇਨ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੀ, ਬੈਟਰੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਣੇ 2 ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਵਿਖੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੇ ਚਾਨਣ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਚਾਨਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਚਾਨਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਕਿਤੇ ਜਗ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜਗ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਨਣ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਨਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਤਕ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਤੱਵ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਜਾਣਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਪਾਏਗਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਰਮ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਰਮ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਫਰਕ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰੋਗ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਘੇਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਆਤਮਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਘੇਰ ਲਏਗਾ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਵੀ ਵੇਖੇ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹਜੇ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਪਵਾਈ ਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਹੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਚੇਤ ਹੋ ਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰੇਗਾ ਅਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਅਚੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੌਂ ਕੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ, ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਰਮ ਸੌਂ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਹੋਏ ਗੇਹੂੰ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਵਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਨੱਚ ਕੇ ਕੋਈ ਬੀਜ ਲਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਗ ਕੇ ਬੀਜ ਲਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੌਂ ਕੇ ਬੀਜ ਲਏ, ਬੀਜ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਗੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਡਿੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਬੀਜ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਗੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਜ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਦਮ, ਇੱਕੋ ਦਮ, ਇੱਕੋ ਘੜੀ 'ਚ, ਇੱਕੋ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕੋ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੁਟੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵਹੁ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੁਟੈ। ਨਿਮਖ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਸੈਕਿੰਡ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਿਮਖ, ਨਿਮਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਮਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੋਭੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਛ ਉਪਾਵ ਮੁਕਤ ਕਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਛੁੱਟੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ ਨਾ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੀਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਕਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਣ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਗਨ ਸੰਗ ਪੇਖਤ ਬਿਦ ਸਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸੰਤੋਖਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਸੰਤੋਖਸਰ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਟ ਪਰ ਖਰੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਬਾਨੀ, ਇਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ ਮਹਾਨੀ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਏ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਸਾਰਥ ਨਾਮੂ, ਸਮਾ ਪਾਏ ਪਨ ਹੈ ਅਬੇਰਾਮੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤੋਖਸਰ ਨਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਏ ਚੋਂ ਦਿਸ ਪਾਕੋ ਚੋਂ ਕੌਣ, ਇਸ ਮੈਂ ਮਹਿਜੇਂਗੇ ਨਰ ਜੌਨ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਚਾਰੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਨਾਮੁ ਸਿਮਰਹਿ ਗੁਰਬਾਨੀ, ਕੇਤਕ ਸਮੈ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਉਰ ਉਪਜੈ ਸੰਤੋਖ, ਸਗਰੇ ਤਜਹਿ ਕਲੇਸ਼ ਦੋਖ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖੀ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਣੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੰਤੋਖੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤੋਖ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਈ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤੋਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸਫਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਮਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਮੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਗੂਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਾਥੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋੜੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਕੋੜਾ ਹੈ ਬਈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲੇ
ਪਰ ਅੰਦਰ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸੰਤੋਖੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਮਚਿਆ ਪਿਆ ਹਜੇ ਵੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਤੋਖੀ ਮਨੁੱਖ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋੜੇ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੌੜਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਦੇ ਦੇਂਗਾ, ਦੇਣੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੇਰ ਸਵੇਰ ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨੇਰ ਸਵੇਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਰ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਓ। ਅੰਧੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 4 ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਰਗ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਕੁੰਠ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਲ ਸੋਇਨ ਚੁਬਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ, ਸੇਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਨਗਰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, 4 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ 4 ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਚੀਤੇ ਨੇ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਿਰਿਆ ਹਾਂ, ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆ ਜਾਣਗੇ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਸ ਅੱਗੇ ਕਮਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਛੱਡਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਕੜ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿਆਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿਆਗ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਗ ਹੀ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੇ ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਰਥਰੀ ਜੋਗੀ ਹੋਇਆ, ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਰਥਰੀ ਜੋਗੀ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਪਈ ਉੱਤੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ, ਸੋਚਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭਰਮਾਇਆ, ਘਰੋਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਥੁੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਛੱਡ ਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨੀ ਵਰ ਗਲੇ, ਮਾਨ ਸਭੈ ਕੋ ਖਾਏ। ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਪਦਾਰਥ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸੰਤੋਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਲਾਭ ਸੰਤੋਖ ਵਿਸਾਲਾ, ਇਹ ਮੁਖ ਜੇ ਸਤ ਗੁਣ ਜਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਏ ਸਿੱਖ ਸੁਖ ਲਹਿ ਸਦੀਵਾ, ਮਹਾ ਮਹਾਤਮ ਤੀਰਥ ਥੀਵਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਕਾਰ, ਗੁਰ ਆਗਿਆ ਕੋ ਸਿਰ ਪਰ ਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਵਾਵਹਿ ਪੂਰਬ ਖਨਵਾਏ, ਪਾਕ ਈਂਟ ਕਾ ਸੋ ਚਿਨਵਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿਰਜੇ ਹੈ, ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਸਦਾ ਜੈ ਹੋਇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਚਿਤ ਮੈਂ ਚਹਿ ਬਣੈ ਸੋ ਪਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਧਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਬੈਠੈ ਤਟ ਪਰ ਜਾਏ, ਸੰਗਤ ਸਗਰੀ ਸੇਵ ਕਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਖਨ ਖਨ ਮਿਰਤ ਕਾ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰੈ, ਧਰ ਸਰਦਾ ਗੁਰ ਧਨ ਉਚਾਰੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਸਿੱਖ ਸਾਖੀ ਇਹੋ ਕਹੈ,
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਲਹਿ। ਕਵੀ ਜੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਜਨੀ ਤੇ ਪਿੰਗਲੇ ਵਾਲੀ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਨਿਕਸਿਓ ਜੋਗੀ ਤਿਨੋ ਹਦੂਰ, ਪਿੰਗਲ ਕੋ ਦੁਖ ਹੋਇਓ ਦੂਰ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕੋੜੀ ਦਾ ਕੋੜ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ ਇਸ ਤੇ ਹਿਤ ਕਰਨੋ, ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਿ ਬਰਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਖਨੇ ਜਲ ਕੈਸੇ ਤਹਾਂ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਤਰਕਨ ਗਨ ਮਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਖੁਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦਵਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਹੋਵਾ, ਤੋ ਭੀ ਇਸ ਟਾਪਤ ਹਮ ਜੋਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਇਸ ਭਾਂਤ, ਪਠਤ ਸੁਣਤ ਚਿਤ ਉਪਜਤ ਸ਼ਾਂਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਰਕਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਠਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਖੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਉਹ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ, ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈਜੈ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਸਾਜਨਾ, ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ। ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਐ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੰਡੇ ਚੁੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਔਗਣ ਚੁੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਧਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਉਚਾਰਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇਸ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ।
ਮੈਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਚਲਾ ਰਸ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਤਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਿਲੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੰਨਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਈਟ ਦਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਫੇਦ ਦਾ ਹੋਏ, ਜੈਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਟਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਤਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਜਸ ਕਰਨ ਹਮਾਰੋ ਆਸੈ, ਸੂਰਜ ਸਮ ਜਗ ਮਹਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਵੈਸਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਸੰਸੈ ਉਡਗਨ ਭ੍ਰਮ ਤਮ ਨਾਸੀ, ਬਿਗ ਸਾਵਤ ਸਿੱਖ ਪੰਕਜ ਰਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸੇ ਨੇ, ਸੰਸਿਆਂ ਰੂਪੀ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਰੂਪਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਸੰਸੇ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੰਗ ਲੱਗਦਿਆਂ 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 ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਗੰਦਗੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਵੇਖੋਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਗੰਦਗੀ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਵਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵਿਖੀ। ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵਿਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਲਗੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮੁਦਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਨੁੱਖ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਦਾ ਵਰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰਿਓ, ਕਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਦਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਾਮਨਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਜ ਢਿੱਗ ਤੇ ਕਰੈ ਆਹਾਰਾ, ਨਿਜ ਦਿਨ ਕਰਹਿ ਤਾਲ ਕੀ ਕਾਰਾ। ਕਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਤ ਦਿਸ ਅਧਿਕ ਖੁਨਾਵਣ ਚਾਹੈ, ਤਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਦ ਕਰ ਜਾਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਰਸ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਗਾਦੀ, ਕਰਹਿ ਦਾਸ ਕ੍ਰਿਤ ਹੀਨ ਪਰਮਾਤੀ। ਵਸਤਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਹਿ ਦਿਨ ਸਾਰੇ, ਧਰਹਿ ਆਨੰਦ ਹੋਏ ਦੁਗਣੀ ਕਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਂ ਖੁਨਵਾਈ ਪਟਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਡਿਗ ਥਰਾ ਕਰਾਵਹਿ, ਤਹਿ ਗੁਰ ਬੈਠੇ ਕਾਰ ਕਰਾਵਹਿ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਬ ਇਸ ਦੇਸ ਤੇ ਖਨਿਓ ਮਹਾਨਾ, ਅਪਰ ਥਾਨ ਬੈਠਣ ਕੋ ਠਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੁਆਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਸ ਥਲ ਕਰਿਓ, ਦੱਖਣ ਦਿਸ ਬਦਰੀ ਤਰ ਖਰਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਿਉੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਪੂਰਨ, ਮਿਰਤ ਕਾ ਖਣੈ ਨਿਕਾਸਹਿ ਤੂਰਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਾਚੀ ਬੇਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਨਹੂ ਨਰਹੁ ਕੇ ਬਰ ਵੱਡ ਭਾਗੇ, ਹਰ ਹਜੂਰ ਕਰ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤ ਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰੈ, ਖਨਹਿ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਲੱਛਣ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਰਸ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਮਿਹਰਾਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ, ਜਿਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਕੋਲ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨੋਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰ ਬਈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਦਿਸ ਤਲਾਬ ਕੋ ਤੀਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਧੀਰ। ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2000-2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾਲੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਪद्धਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ।
ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੰਦਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ 2-4 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਜੜਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾ ਤੂੰ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ 'ਚ 20 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ। 3 ਦੋਸਤ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਿੰਨੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡੇ ਪਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਕੰਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੰਡੇ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੰਘੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ। ਕਿਉਂ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਸਮਝੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਉਹਨੇ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਨੀ ਤੇ ਦਇਆ ਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦੰ ਰਤੰ ਹਿਤੰ ਮਇਆ ਕੀਰਤਨ ਕਲੀ ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਤੋ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆ ਜਾਣੀ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ। 3 ਹੀ ਕਰਮ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਸ਼ੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਵੇਦ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਹਿ ਕਰਾਮਹਿ ਕਾਰ ਵਿਸਾਲਾ, ਖਨਹਿ ਨਿਕਾਸੈ ਫਿਰਹਿ ਉਤਾਲਾ। ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਵਿਦੇਸਨ ਕੇਤਕ ਮਸੰਦ, ਜਹ ਧਰਮਸਾਲ ਮਿਲੈ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈਆਂ, ਭਾਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਦੇਸ ਕੈ ਨੇਰੇ ਹੋਏ, ਤੀਰਥ ਕਾਰ ਕਰਹਿ ਸਭ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅਤ ਹੋਇ, 4 ਪਦਾਰਥ ਤਿਸ ਕਰਗਤ ਲਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ 4 ਪਦਾਰਥ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 4 ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੈ। 4 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼, ਇਹ 4 ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਸਰਦਾ ਔਰ ਧਾਰਹਿ ਜੋਏ, ਸੋ ਸਭ ਆਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਦੇ। 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ 5 ਜਣੇ ਹੀ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ, ਉੱਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਖੋਹਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦਾ, ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੇ ਮਾਥੇ। ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਭਾਈ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਲੈ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਲੈ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਜੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤਾਪਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਾਂਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ। ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਭ ਧਾਨੀ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 4 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਹ ਕਹੈ ਸਿੱਖ ਸਿਗਰ ਹੀ ਧਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਨਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਭੱਜੇ ਹੀ ਆਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਖਾਤਾ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਚੱਲੀਏ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਬੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਸਨ ਫਕੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਰਾਬੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇਗਾ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਪਕੜੀ ਰੱਖੇਗਾ ਫਿਰ ਭਰੇਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਰੱਬ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਦਾਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਵੋ ਕਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧੋ ਜਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੀਵੇ ਬੁਝੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੰਗੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਗਲਾਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਹ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਲਾਸ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਗਲਾਸ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੇਖ ਇਹਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਚਾਹ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ, ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਲਾਸ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਆਂ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਏਗਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਰ ਤੇ ਪੈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰ ਹੈ ਸੁਣ ਬਾਤ, ਸਿੱਖੇ ਭਏ ਸਭ ਹਰਕਤ ਗਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਸਤਰ ਦਰਬ ਲੈ ਲੈ ਉਪਹਾਰੋ, ਆਏ ਜਿਤ ਕਿਤ ਤੇ ਸੋ ਹਜ਼ਾਰੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦਾਸ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਸਕੇ। ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ। ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਪਿਉ ਦਾਤੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪਿਉ ਦਾਤੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਐ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਕਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨ ਮੋਲ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨ ਮੋਲ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨ ਮੋਲ। ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਆਖੂਟ ਤੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਆਖੂਟ ਤੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਆਖੂਟ ਤੋਲ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਖੁੱਟ ਨੇ, ਖੁੱਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਆਡਾਣ ਰਹਾਇਆ, ਇੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਕੋਮਲ ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।